السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کا واحد ایٹمی طاقت والا ملک ہے، ایسا ملک جو زراعت جیسی دولت سے مالا مال ہے، ایسا ملک جس کے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ پاکستان کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ پاکستان کیا ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ انفو 8 زاہد کی اس ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، پاکستان کا آفیشل نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پاکستان کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی زمین۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں پاکستان ذات تو 1947 میں ہوا، لیکن اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں ہی تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی پاپولیشن 24 کروڑ، جو پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 33ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈر کی بات کریں تو مغرب میں ایران اور شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا اور جنوب مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ اس کے علاوہ عربین سی۔ دوستو، پاکستان کی آفیشل زبان اردو ہے، لیکن کیا اب جانتے ہیں پورے ملک میں صرف 8% اردو بولی جاتی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ ملک پنجابی زبان بولتا ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا، اس وقت پاکستان کی پاپولیشن 3 کروڑ کے قریب تھی۔ 1990 سے 2009 کے درمیان پاکستان کی پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دوستو، پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے، 96% مسلم، 2% ہندو، 1.2% کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں کے لوگ عباد ہیں۔ دوستو، اپنے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ مائن سب سے پرانی اور دنیا کے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان دنیا کو نمک یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فٹ بال میں بھی پاکستان ٹاپ رینکنگ میں ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے فٹ بال ٹیم کی بات کرنا ہوں، ٹیم تو رینک میں نیپال سے بھی نیچے۔ فٹ بال بنانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بیسٹ فٹ بال تیار کرتا ہے، جس کو ہاتھ کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ فٹ بال بنانے کی زیادہ تر فیکٹریوں سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے نسبت بہت کم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایسا شعبہ ہے جو ملک کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے اکثر پاکستان کی سڑکوں پر ٹرک دیکھے ہوں گے، کیا اب جانتے ہیں پاکستان کے ٹرک دنیا کے سب سے خوبصورت ٹرک مانے جاتے ہیں؟ اس پر کیے گئے نقش و نگار کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جیسا کہ اب سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس ہائی وے کا نام کراکورم ہائی وے ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہائی وے ہے، یہاں کے نظارے دیکھنے لائق ہیں۔ اس ہائی وے کے نظارے دیکھنے کے بعد میں شاید سوئٹزرلینڈ کو بھی اب بھول جائیں۔ پاکستان میں خوبصورتی کی کمی نہیں، کمی صرف انفراسٹرکچر کی ہے، اچھے ہوٹلز کی ہے جہاں دنیا کے دوسرے لوگ آ کر رہ سکیں۔ کیا اب جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی ایٹم مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اس مشین کی اونچائی 16,007 فٹ ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ایٹم ہے، جو پاکستان چائنا بارڈر کے پاس لگایا گیا ہے، جسے سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن بھی پاکستان میں ہی موجود ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق یہ سویلائزیشن 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے۔
इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईधी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्ज लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, उसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्ज दिया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान था। अपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम तो सुना होगा। इसको 1970 में यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी के आखिर तक ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्टील मिल का ज़वाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिस मैनेजमेंट की वजह से था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी बहुत ज़्यादा नवाजा, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फ़ायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 सबसे अहम फसलें थीं: कपास, चावल और गंदम, जो मुल्क की ज़रूरियात पूरा कर रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, आबपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ माइदे हुआ, जिसे सुनतास माइदे भी कहा जाता है। इस मानियदे से काफ़ी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नया नहरी निज़ाम लाया गया, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के 1960 से 1970 के दौर को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला नमाया मुल्क बन गया, और यहाँ तक कि दुनिया को फसलों के बीज बीजना भी शुरू कर दिए। 1980 से 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन ज़राअत में इजाफा इस रफ्तार से न हुआ। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत में अभी तक पुराना सिस्टम ही चल रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर भी बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर पर तवज्जो न दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत पसमानदगी का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, दुनिया को कर्ज देता था, आज करप्शन और तालीम न होने की वजह से इन हालात तक पहुंच गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1969 तक कराची था। कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो निहायत खूबसूरत शहर है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। अगर फ़ौज की बात करें तो दुनिया में इसका रैंक 90 नंबर पर आता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन और जंग के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कुदरती ज़खायर नेचुरल गैस के भी हैं, जो मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में आता है, वो भी इस इलाके में मौजूद है। लेकिन इन कुदरती वसाइल का फ़ायदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उठाया, और शायद यही वजह है कि दुनिया बलूचिस्तान के हालात को ठीक होता नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर पाकिस्तान उन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करे तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और मादनियत के वसाइल के अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह से भी नवाजा, जिसे अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बंदरगाह जुग्राफिया लिहाज से भी अहम तरीन जगह पर वाक़े है, जहाँ से तेल की तिजारत के जहाज सबसे ज़्यादा गुजरते हैं। ये पूरे एशिया को तिजारत के लिहाज से आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह का नाम गवादर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सी पैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुँच सकता है।
لیکن سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں گوادر پورٹ عمان کا حصہ تھی، جو پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو عمان سے خریدی اور آج یہ پاکستان کا حصہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، لیکن حکمرانوں اور عوام نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران عطا فرمائے، میں اور قوم میں بھی ایمانداری کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔